নির্বাচন কমিশনে এবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কমিশনের গাফিলতিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানাচ্ছে তৃণমূল। পরেরটা যেটা আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ ট্রেনিং, unprepared BLOs and a structurally unworkable SIR process. The second matter concerns the deeply unplanned, chaotic and coercive manner in which the SIR process is being conducted. The overwhelming feedback from the ground confirms that BLOs have not been provided even the most basic level of training to execute this highly technical and sensitive exercise. Despite their tireless commitment, the BLOs are overburdened and underprepared due to absence of structured training modules on data entry, documentation norms and error handling. No clarity on required documents, leading to repeated mismatches and duplicate submissions. Severe difficulty in meeting electors due to their livelihood schedules, especially daily wage earners, unrealistic timelines and unmanageable workloads, forcing BLOs into impossible schedules. Server failures, app crashes and repeated verification errors which they are not trained to resolve. Pressure to submit hurried entries out of fear of punitive action, risking erroneous deletions. Many BLOs are teachers, ASHA workers and frontline government staff. The expectation that they will simultaneously perform their principal duties, conduct extensive door-to-door surveys and navigate complex online submissions without training or support is beyond human capacity. At this pace, it is almost certain that by 4th December, voter data across several constituencies cannot be uploaded with accuracy, paving the way for mass errors and the potential disenfranchisement of genuine voters. This situation strikes at the core of electoral integrity. We urgently request you, this is our request which we have made, suspend coercive deadlines until proper training SOPs and support systems are provided. Establish immediate help desks, technical support lines and district level troubleshooting units. Provide BLOs written operational guidelines with clear instructions on documentation norms. Reassess the timeline for the revision process in light of the ground realities. Ensure no BLO is penalized for delays caused by systematic failures beyond their control. Continuing under the present methodology will irreversibly damage the electoral roll's accuracy and credibility. We must place on record with deep regret that the All India Trinamool Congress has been repeatedly flagging grave evidence-based concerns to your office for weeks. These issues go to the heart of maintaining a free, fair and credible electoral process. Yet, no substantive remedial action has been taken till date. This persistent inaction is extremely unfortunate and raises serious apprehensions about whether the integrity of this vital democratic exercise is being adequately protected. When the implementing authority repeatedly ignores systematic failures, it is the voter who ultimately pays the price. The constitutional responsibility to safeguard the sanctity of the electoral roll must not be compromised under any circumstance. We therefore strongly urge your office to take decisive corrective steps without delay. If this chaotic and coercive drive continues in its present form, the consequences for officials, for voters and for the democratic framework itself will be severe and irreversible. We remain committed to cooperating fully with your office to ensure that the revision is conducted transparently, accurately and in keeping with the constitutional rights of every citizen of Bengal, West Bengal. This is what we have said. এখনো বাকি আছে। আমি রিসিভ কপিটাও দেখেছি তো।
এবার বাপি হালদার বলো। দেখুন, আপনারা সবাই অবগত আছেন, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে প্রথম দিন বলেছিলেন যে এসআইআর তারা যেটা বলছে স্পেশাল ইনসেন্টিভ ডিভিশন, কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কিন্তু পরিষ্কার বলেছিলেন যে এটা স্পেশাল ইনসেন্টিভ ডিভিশন নয়, এটা সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা কিন্তু প্রমাণিত। কেন প্রমাণিত আমরা বলছি? স্পেসিফিক আমাদের সাউথ 24 পরগনার জয়নগর অ্যাসেম্বলি 103 জয়নগর অ্যাসেম্বলি 2002 এসআইআর অনুযায়ী সেখানে পরিষ্কারভাবে যখন কোনো ভোটার যার ড্রাফট রোল রয়েছে, পিডিএফ কপিতে তার নাম রয়েছে, যে কপিটা নির্বাচন কমিশন তার ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে, সেখান থেকে সাধারণ ভোটার যারা সেটা প্রিন্ট আউট নিয়েছে, ফর্ম ফিল আপ করেছে, এবং যখন সে ফর্মটা জমা দিয়েছে কোনো বিএলওর কাছে, বিএলও যখন ম্যাপিং করতে যাচ্ছে, ডিজিটালাইজেশন করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই 2002 এর কোনো রেকর্ড সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা সারা অ্যাসেম্বলিতে 103 জয়নগর অ্যাসেম্বলি, আই রিপিট 103 জয়নগর অ্যাসেম্বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউথ 24 পরগনা, সেখানে পরিষ্কার, এটা একেবারে জলের মধ্যে পরিষ্কার। আজকে আমরা নির্বাচন কমিশনকে পরিষ্কার বললাম, সিও সাহেবকে, তিনি বললেন যে আমরা ট্রাই করছি, যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব এটা করব। কিন্তু তারপরেও আমরা বিভিন্ন, শুধু জয়নগর ছাড়া সাউথ 24 পরগনার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বুথে, কোথাও 100, কোথাও 150, কোথাও 200, এইরকম ভাবে একেবারে সাইলেন্টলি কিছু কিছু নামকে সাইড করা হয়েছে। একেবারে সাইলেন্ট রিগিং, ভোটার রিগিং করার যে চক্রান্ত, আমরা এর আগে বলেছিলাম, আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আজকের দিনে সেটা প্রমাণিত। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। নির্বাচন কমিশন যত দ্রুত সম্ভব এটাকে ইমিডিয়েট রিজাল্ট করুক এবং সাধারণ একজন ভোটার, যোগ্য ভোটার যাতে বাদ না যায়, তার এনসিওর নির্বাচন কমিশন করুক। এই দাবি আজকে আমরা নির্বাচন কমিশনকে রাখলাম। এখানে একটা পয়েন্ট দেখুন, এবং আরেকটা দাদা, আজকে 22 তারিখ পর্যন্ত ওয়েবসাইটে ঠিক হলো না, তাহলে আর 9 দিনে মানুষ কি করে এই কাজটা করবে? এবং আরেকটি ছোট্ট বিষয়, দাদা যেটা বললেন, আরেকটি ছোট্ট বিষয়, হয়তো নির্বাচন কমিশনের কাছে ছোট বিষয় তিনি বললেন, আপনারা সবাই জানেন একটা এসওপি পাস করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন ইসিআই এর পক্ষ থেকে, সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে 2002 এর কে বেস লাইন করে এসআইআরটা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা সবাই ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন, আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছিলেন যে কুলপি অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে সাউথ 24 পরগনা সেখানে 2002 এর ভোটার লিস্ট আপলোড করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনো নোটিফিকেশন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়নি যে 2003 এর ভোটার লিস্টটাকে দিয়ে এসআইআরটাকে কমপ্লিট করছে। তা এখনো পর্যন্ত কোনো নোটিফিকেশন, কোনো অর্ডার, কোনো এসিপিতে নির্বাচন কমিশন বলতে পারেনি। তাহলে কুলপি অ্যাসেম্বলির মানুষ কোন ভোটার লিস্টটাকে গ্রান্ট করে তারা এগিয়ে যাবে, এর সদুত্তর নির্বাচন কমিশন আজকে পর্যন্ত তারা আমাদের কাছে দিতে পারেনি। আমরা এটারও যত দ্রুত সম্ভব সদুত্তর চাইছি, এবং কুলপি অ্যাসেম্বলির মানুষ যাতে করে একজনও যোগ্য ভোটার বাদ না যায় সেটাকে এনসিওর করার জন্য বললাম। সাথে সাথে আপনারা জানেন যে আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনার প্রত্যন্ত যে সমস্ত এরিয়াগুলি রয়েছে, গঙ্গাসাগরে ঘোড়ামারা দ্বীপ, সেখানে মানুষ আজও পর্যন্ত, আপনারা এখানে যদি পরিসংখ্যান দিই, মাত্র 10% মানুষ তারা ডিজিটালাইজেশন করতে পেরেছে। আজকে 22 তারিখ, আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় রয়েছে, যেখানে ওয়াইফাই নেই, নেটওয়ার্কের কোনো ব্যবস্থা নেই। তার জন্য নির্বাচন কমিশন কি ব্যবস্থা নিয়েছে তারও উত্তর তিনি দিতে পারেননি। আমরা এর উত্তর চাই, যত দ্রুত সম্ভব এর নিরসন হোক। এখানে আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে, সারা পশ্চিমবাংলায় যে ভোটার লিস্টকে ভিত্তি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 2002, কুলপির ক্ষেত্রে কেন 2003? এটা একটা বিশাল প্রশ্ন, এর মধ্যে কি ষড়যন্ত্র আছে সেটাও আমরা জানতে চাই। এক এক করে এবার পার্থভৌমিক বলুন, সব আমাদের বলা। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার বলেছেন। আমি তাদের কথারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা প্রথম দিন বলেছিলেন, আজকে বাংলার মানুষ তার বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছে। সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত বুথের ভোটার লিস্টে আপনি দেখবেন 100 থেকে 150 নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার 80,000 বুথে যদি 100 নাম বাদ যায়, আপনি বলুন তো তার সংখ্যাটা কত হয়? বুঝতে পারছেন চক্রান্তটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে? যে কথাটা প্রথম দিনই আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, অন্যান্য রাজ্যে যেরকমভাবে ওরা করেছে এই রাজ্যেও সেটা করতে চাইছে।
কিন্তু মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে ৮০,০০০ বুথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মনিটরিং, সেই মনিটরিং এর মাধ্যমে আমরা ৮০,০০০ বুথেই সজাগ আছি। তার জন্য আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি কোন কোন নামগুলোকে ইন্টেনশনালি বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমরা শুধু এটাই বললাম, কোনো অবস্থাতেই এই নাম আপনারা বাদ দিতে পারবেন না। তার জন্য লড়াইটা যত দূর অবধি নিয়ে যেতে হয় আমরা তত দূর অবধি নিয়ে যাব। আর মাননীয় মনোজ আগরওয়াল সাহেবকে আমরা একটাই কথা বলে গেলাম যে আপনার ঘর থেকে বেরোনোর পরে বিজেপির নেতারা এত সংখ্যা বলছে কি করে? তাহলে সংখ্যাটা কি আপনি বলে দিচ্ছেন? আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে কখনো বলছে 1,90,00,000 বাদ যাবে, আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে কখনো বলছে 1,27,00,000 বাদ যাবে। তো এই সংখ্যাটা ওরা জানছে কোথা থেকে? সংখ্যাটা কি আপনি সাপ্লাই করছেন না ওরা ওদের মন গড়া করে বলছে? কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের যতগুলো গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম ছিল, 2014 সালে এক ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সমস্ত গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মগুলোকে একটার পর একটা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। শেষ আশার আলো ছিল নির্বাচন কমিশন। এই 2024-এর পর থেকে দেখছি এই গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মকেও কবজা করবার জন্য ষড়যন্ত্র সারা ভারতবর্ষে শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিবাদ বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। এই হিটলারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদটা 2026 সালে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই বাংলা থেকেই হবে। এটা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বাংলার মানুষকেও আমরা আশ্বস্ত করছি শেষ দিন অবধি এই লড়াই জারি থাকবে। আমরা এর আগে আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা 7খানা লিখিতভাবে লেটার আমরা ইমেল করেছি, আমরা হার্ড কপিতে জমা দিয়ে রিসিভ করেছি। টিল ডেট